असलामुअलैकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक ठाक हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ कैसी तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਸੀ ਠੰਡ ਹੈ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸੀ ਠੰਡ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ कि लग रहा से रुकेगा ही नहीं पर एवं कि तूफान तो हम रुक गया है हवावां रुक गई ने लेकिन ठंड खासी है। तो चलो जी यह तो तुहानूं महकमा मौसम राहत वालियां ने दस दिता नालों नाल तुहानूं सारी खबर दे दी है खबर चार कर दी है। तो हुण असीं चलने अपने मौजू की तरफ नायाब जमानिया के हवाले के नाल असीं अजकल गल कर रहे हैं जिहड़ी शादी ब्याह की रस्मां के हवाले के नाल वो असीं अगे गल नूं वधाने आ कि तैयारियां तो दोनों पासे शुरू हो गई सन। असी दस दिता सी तुहानूं कि मुंडे वाले भी अपने वरी की चक्करां च पै जांदे कि सोहनी जी बड़ी वरी बने तो कुड़ी वाले भी कहते रहे भी दाज च कोई कमी ना रह जाए। तो सारे अपने अपने धंधियां नूं लगे पे ने ते बड़ी बस मुकाबला सख्त हो जाता सी और अपने अपने कमां च लगे हुए ने। उस तो बाद फिर जो थोड़े जे दिन रह गए ने शादी विच कि चलो बई हुण 10-15 दिन बचे ने बच्चियां नूं जिहड़ा सब तो ज़्यादा शौक हुंदा सी वो यही हुंदा सी कि ढोलकी रख ली जाइए, ढोलकी रखी जाए, असी कोई गाने गाइए, असी कोई गिद्धा पाइए, असी कोई नचिए लुडी पाइए। तो वह बच्चियां जड़े टप्पे गाण दा ते उस जमाने के जड़े गीत या कोई फिल्मी गीत किसी भी किस्म की जो फनकारी सी ना वो दिखाने का मौका उही हुंदा सी कि जिहड़ा शादी ब्याह की ढोलकी रखी जाती सी। तो फिर बड़ा हुंदा सी कि भाई हुण शादी दी तैयारियां तो चल रही ने वो तो आखिरी दिन तक चलनियां ने जब तक ब्याह मुक नहीं जाना छोटे मोटे काम रहिंदे ने पर नाल हुण ढोलकी रख लेनी चाहिए है। तो बच्चियां फिर अपने वड्डियां नूं कहंदियां सन मावां नूं कि भी ढोलकी रखो करो तो वो फिर ढोलकी 10 दिन पहले 15 दिन पहले कोई इस कैद नहीं है वक्त की कि तुसी कितने दिन पहले रख लो तुहाडी मर्जी है पर 10 दिन पहलों जरूर रख ली जाती सी कि चलो हुण 10 दिन रह गए ने ब्याह च हुण बच्चियां अपना शौक पूरा कर लैन शुगल ला लैन क्योंकि उस जमाने में होर तफरी नां दी कोई सा चीज़ां नहीं होंदियां सन कि असीं जिस तरह अजकल देखने मोबाइल पर हर किस्म की चीज़ दस्तियाब है तुसीं देख लेंदे हो गाने देख लेंदे हो हर चीज़ मुख्तलिफ शादी की तकरीबात वीडियोज़ आ रही ने अदाकारां दियां शादियां होंदियां ने तो उन्हां दी वीडियोज़ लोग देख लेंदे ने। उस जमाने में ऐसा कोई चक्कर नहीं सी बस मुहल्ले च जिहड़ी शादी होंदी सी ਉਹਨੂੰ ही पूरे तरीके इंजॉय किया जाता सी ते नाल उहदे विच फिर बच्चियां अपने इस तरह हिस्सा पांदियां सन बंदे अपना हिस्सा पाते सन लेकिन बच्चियां नूं जिहड़ा शौक पूरा हुंदा सी कि असीं ढोलकी वजाणी है वो शादी ब्याह के हवाले नाल ही हुंदा सी। भावें कुड़ी का ब्याह होवे भावें मुंडे का ब्याह होवे दोनों पासे दी कुड़ियां नूं बस हुंदा सी छेती छेती ढोलकी रख ली जाए। बस गाणियां का फर्क हुंदा सी कि मुंडे वाले होर तरह के थोड़े जे मुंडे के हवाले नाल गाने गाते सन ते कुड़ी वालियां के हिसाब नाल गाने पर है कि असल च शुगल मेला हुंदा सी। अजकल की तरह बिल्कुल ढोलकी और यह चीज़ां नहीं सन जिवें अजकल एक वबा के तौर पर फैल गई है कि ड्रैसिंग कपड़े मेकअप जो ढोलकी रखी भी जानी है उस जिन्होंने शिरकत करनी है वो भी बड़ा भी सज संवर के जाएंगे तो पूरा एहतमाम होना भी वो उस टाइप दियाँ ढोलकियाँ नहीं होंदियां सन। बहुत सादा जमाना सी इस तरह महल्ले में बच्चियां नूं कह दिता जाता सी भी आ जाइयो शामी ढोलकी वजावांगे तो वह बस फटाफट सारिਆਂ ਨੂੰ खाना खाण की जल्दी होंदी सी भी छेती करो रोटी खा के ढोलकी वजाण जाना छेती करो। हर किसी ने अपना घर रोटी खानी फटाफट बर्तन समेटने ने कुड़ियां ने तो बस मावां नूं नाल लैके बैठ सारियां ने पहुँच जाना। शादी वाले घर च पहुँचिया उत्थे वड्डी सारी दरी विछ जांदी सी जे सर्दियां ने तो अंदर विच दरी विछा लेनी कुछ मंजियां मुंजियां पईयां होंदियां सन कोई थोड़ी बुजुर्ग जड़ियां मंजियां ते बह जांदियां सन कुड़ियां ने नीचे बह जाना। जे गर्मियां ने तो बाहर बेड़े विच चलो बई विछा लो वड्डी सारी दरी ते उत्ते फिर विच रख लो ढोलकी ते हर बंदा अपने फन का मुजाहरा करना शुरू कर दिंदा सी। कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं होंदी सी कि ਉਹਦਾ सुर कैसा निकल रहा ਉਹਦੀ ताल कैसी निकल रही है ਉਹਦੀ कि ये बस बई ब्याह में तो गाना गाना ही है हर किसी ने अपन सलाहियतां दिखाणियां ने ते ना कोई मजाक उड़ांदा सी ना कुछ
ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਫਿਰ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਰਾਤ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਉਸਲੇ ਪਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਈ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜ ਉਹ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਾਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਟੱਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੱਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਓ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਈਏ, ਗੀਤ ਗਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਮਰ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਮੂਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਦਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹੀਓ, ਕੁੜੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿੱਧੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਟੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੱਪੇ ਦਾ ਟੱਪਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਟੱਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਟੱਪੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੱਪੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਟੱਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੱਪੇ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿ ਟੱਪਾ ਬਈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੱਪਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਪਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੱਪੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਟੱਪਿਆਂ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਣੀ, ਟੱਪਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੋ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟੀਮ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਨੀ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਟਣ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਟਣ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਪੱਤਰ ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਪੱਤਰ ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਵਜੂਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰ ਮਰੂਦਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘੁੰਗਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਪੰਜ ਤਾਰੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਪੰਜ ਤਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਲਾੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਮਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਲਾੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੱਪਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਮਾਨੀ ਪੰਜ ਤਾਰੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਪੰਜ ਤਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਵੋਟੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਗਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਗਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਾਲ ਏ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਏ, ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੈਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਔਰ ਬੜਾ ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਾਤ ਵਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੱਪੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀਏ, ਪਾਗਲ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਡੈਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਗਾਣੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਡੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਸਨੂਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਾਤ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਢੋਲਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.5 ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਫਾਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਪੈਦਲ। ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਣੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈਓ। ਤਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਸਭ ਦੀ। ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਮੀਲਾ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੋਲਕੀ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਲਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੈਸੀ ਢੋਲਕੀ, ਵੈਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਕਿ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਪਰ ਆਪ ਗਾਣ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਲੇ 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 ਬਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਖਲਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਵਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਵਾ ਦੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲਕੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਾਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸਾਦੇ ਘਰ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਟਾ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਹੱਥ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੜੇ। ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬਸ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲ ਲਾ ਲਿਓ ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਉੱਠੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਆਪ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸਵਾਰਾ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸਵਾਰਾ, ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਲਸ਼ਕਾਰਾ, ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਕੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਲੋ ਬਈ ਵੀਰ ਵੀ ਘੋੜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲਕੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਟੱਪੇ ਤੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, 4-5 ਦਿਨ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਪੜੋਲੀ ਵੱਜਦੀ, ਗਾਗਰ ਵੱਜਦੀ, ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਲੜਦਾ, ਗਾਗਰ ਵੱਜਦੀ, ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਗਾਗਰ ਵੱਜਦੀ, ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰੀਚੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਂ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, 2-4 ਕਦਮ ਆਗੇ बढ़ते हैं। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਸਾਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਵੇ
ਕਿ ਪਰਾਤ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੇਨਬੋ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਡ ਵੇਡ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। बड़ी एक हाला सा नज़र आ रहा है हमारे चारों तरफ। तो हम मैं चलनी हाँ फिर इंशाल्लाह सी देखो मेरा वाल जड़े ना भी कड़ा मैं अज पा लिया सी। गुड़िया बहुत बहुत शुक्रिया, गुड़िया ने मैंने भेजिया सी तो उन्हें मेरे को पूछा कि तू कड़ा पाया कि नहीं पाया। मैं क्या मैं उधर पाया सी नहीं पाया सी, अज मैं पा लिया वे, एनू भी दिखा देनी हाँ। गुड़िया का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा पसंद आया वे। तो मैं क्या चलो भी अज शादी ब्याह के हवाले ना कर रहे हैं तो कुछ ज्वेलरी श्योलरी असी भी पा लीए तो असी उस हिसाब के नाल कर लाँगे। तो हुण मैं चलनी हाँ, बहुत लंबी मेरी गल हो गई है। फिर मिलने असी एक नवी याद के नाल, नवे नायाब जमाने के किस्से दे नाल। ते शादी स्पैशल वीक चल रही है, शादी स्पैशल है क्योंकि असी शादी ब्याह के हवाले के नाल सारिया छोटिया छोटिया वड्डियां वड्डियां छोटिया छोटिया जो गल याद आती जाएगी असी मैं तुहाडे नाल शेयर करती जावांगी। तो हुण मैं चलनी हाँ, अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।